स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हाजिर हाँ। अज पूरा पंजाब सहम के माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ जी रहा। सहम इस करके है कि एक तो बाद एक अजिहियां गल्लां हो रही ने जो नहीं होनियां चाहिए, जो याद दिवा रही ने उस काले दौर दियां, जिस काले दौर के विचों पंजाब वासी मुश्किल दे नाल बाहर निकले ने। वो पीड़ वो दर्द हाले भी रह रह के तंग करता है जो अपने पिंडे ते हंडाए ने कि की पंजाब उस काले दौर वाल वधदा तां नहीं जा रहा। पहला मकसूदा ते हुण सत्संग भवन दे विच बम ब्लास्ट, जिस दे विच 3 अजाई जाना चलियां गईयां और दर्जन के पर लोग जिहड़े ने वो जख्मी हो गए। वड्डी गल यह है कि जब अलर्ट जारी सीगा, जो अलर्ट मिलिया होया सीगा, जो खुफिया जानकारी सी कि कुछ अजिहा हो सकता है, उसके बावजूद भी जे अजिहा कुछ हो जाए तो वड्डा मंदभागा जापदा। क्योंकि ਜਦੋਂ भी अजिहा कोई अलर्ट दिता जाता है तो ये ड्यूटी बन जाती है उस पर्टिकुलर इलाके ते अलर्ट दिता गया सीगा। तो खुफिया तंत्र कित्थे है, कित्थे है साडा पुलिस तंत्र। 2 मोटरसाइकिल ते सवार हथियार फड़ के बंब फड़ के आते हैं, सत्संग भवन दे विच ग्रेनेड सुटते हैं तो फरार हो जाते हैं और पुलिस नूं उन्हां दी हले तक सू पता नहीं लग पाया। तो दहशतगर्दां दा इन्ना हौसला बुलंद है, इत्थों अंदाज़ा लाओ फिर पंजाब दा रब ही रखा। और डर ते फिक्र ली गल ये भी है कि वो हाले तक फड़े नहीं गए, ना ही उन्हों दा कोई थू पता लग्या। फिर वो अजिहा भाणा किधरे होर भी हो सकता, वापर सकता। सो इस करके बड़ा जरूरी है ये मापना कि कुताई कित्थे हुई है, किस वालों गलती की गई है, कि एक गिणी मिथी साजिश सी जिस तो बाद हुण पंजाब नूं हनेरे वाल धक्कण की तैयारी हो रही है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा देने मेहमानों के नाल, फिर अगे वधदे हां। अश्विनी सेखड़ी साहब साडे नाल मौजूद ने, सीनियर आगू ने पंजाब कांग्रेस से। विरसा सिंह वलटोहा साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। सरदार तरलोचन सिंह जी मौजूद ने, सीनियर पत्रकार ने। मनजिंदर सिंह सिद्धू साहब मौजूद ने, प्रधान ने आप यूथ विंग ते। थोड़ी देर बाद साडे नाल एक्सपर्ट भी जुड़नगे। स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत तरलोचन सिंह जी थोड़े तो करांगा। माड़े हालातां चों साडा पंजाब निकलिया, पर एक तो बाद एक अजिहियां घटनावां हो रही ने जिसने फिक्र ते चिंता वधा दित्ती है। जिन्ना मर्जी सियासी पार्टियां एक दूजे के खिलाफ इल्जामबाजियां करते रहन, पर अज आम लोग सोचण ते समझण लई मजबूर हो गया कि की वाकई हुण वो काला दौर शुरू होने वाला है, जिस काले दौर चों निकल के मुश्किल दे नाल पंजाब आया। हरप्रीत जी, पहली गल तो भी यह घटना बड़ी दुखदाई है। सरकारी भवन ते हमला होना, शहरियां आके ग्रनेड चलाने ते बंदियां नूं मार के भज जाना, ते पुलिस जिहड़ी है अज भी खाली हथ ने कई घंटियां बाद भी। देखो इहदे च एक गल बड़ी स्पष्ट है भी इस इंसीडेंट ने साफ कर दिता है भी खास करके पंजाब दियां खुफिया एजेंसियां ते पंजाब दा जिहड़ा पुलिस तंत्र है वो पूरी तरह फेल रहा। ये बारे कोई जवाब नहीं दे सकता, जस्टिफिकेशन जो मर्जी दई जान। जदों अलर्ट आया, सारा कुछ आया, मैं नहीं कहता भी ये पॉसीबल है भी तुसी जदों अलर्ट आ जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर इस तो पहलों भी पंजाब च बड़ा कुछ वापरिया। तुहानूं याद होगा पठानकोट एयरबेस से जदों अतवादी आए सी तो उस तो पहलों हरप्रीत जी अलर्ट जारी होया सी, और अलर्ट भी बड़ा पूरी तरह जारी एक्यूरेट सी भी इस वेले आ सकते हैं, फलानी थां ते आ सकते हैं, पर उदों भी आपां कामयाब नहीं सी होए उस नूं रोकण लई। सो इस इंसीडेंट ने पंजाब च दहशत का माहौल पैदा किया, और जिन्हां ने कारा किया उन्हां दा मनसा भी यही है कि पंजाब च दहशत का माहौल पैदा होवे और पंजाब च लगे भी अमन कानून है ही नहीं गा ते उत्थे साडा राज होवे। इस करके टारगेट भी उन्होंने उदां दा ही चुनिया, बिल्कुल उदां दा चुनिया, और बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि एक धार्मिक स्थान है उत्थे कीता, और उस तो प्रभाव देने का यतन किया भी जिवें आम ये कहा जाता भी पंजाब का काला दौर जिहड़ा आ इदां दे इंसीडेंट ही शुरू होया सी। सो इस करके अगली जिहड़ी गल है जिहड़ी उस तो भी दुख भरी गल है भी आपां उदों दे ही सियासी लीडर पता नहीं शायद उडीकदे ने भी इदां दा इंसीडेंट होवे ते साडे मुख चों जिहड़े शब्द निकलदे ने वो अखबारां ते टीवियां दा जिहड़ा आ शिंगार बनन। जिन्ने भी हुण तक बयान आ रहे ने सारे इस ढंग दे बयान आ रहे भी सियासी तौर ते मैनू की फायदा हो सकता है। किसी ने भी गंभीरता नाल सवाल नहीं किया भी इंसीडेंट किवें होया। सो इस सारे इंसीडेंट तो जे हुण भी पंजाब च सियासत चलती रही, सियासतदान इहो जे सेंसिटिव इशूआं ते भी सियासत करदे तो मैनू लगदा भी पंजाब लई ये भले वाली गल नहीं है। और पंजाब सरकार नूं कटहरे च है
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ। 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਹੱਤੇ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ISI ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੋਈ ਗਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਚੌਕੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਚੌਕੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚੁਕੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰਨੇ ਸੀਗੇ, 3 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਗ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਨਾਬ? ਹਥਿਆਰਬੰਦ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਲੜੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੜੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਆ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਲਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਫੋਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਣਦੇਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ
ਪੂਰਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਨਾ ਸਕੀ, ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ISI ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ CID ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਨਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, BSF ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਤਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, BSF ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਬੜਾ ਸਤਰਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। देखो हरप्रीत जी, मैं शेखड़ी साहब का जी स्टेटमेंट सुन रहा सी जी, जो कह रहे थे बड़े दुख की गल है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन जिन्हां दा राजनीति दे विच बहुत लंबा सफर है जी, वो किस तरह की बचकानी स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक पासे कह रहे हैं कि वो लोग जिन्हां ने इस दुखद घटना नूं अंजाम दिता वो कोई वड्डी घटना करना चाहते सी, उन्होंने मौका नहीं मिलिया तो वो रिमोट एरिए 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸ਼ੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 1980 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇਸਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸੇਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ISI ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ JNK ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸਟ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮਤ ਤੇ ਹਰ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਸੂਦਾ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਣਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਲਰਟ ਕਿੰਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਕੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੋਜਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੜਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੜਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਆ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 1980 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਚ, ਡਰ ਚ, ਸਹਿਮ ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੋ ਕੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਪਲਾਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਿਆਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਗ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਆਣਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ।
ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਲਰਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਅਵੇਸਲਪੁਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢੋ, ਚਾਹੇ ਪੀਸ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਲਾ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਰਟ ਮੈਟਰਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਝਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਡਿਊਟੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਚਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਬੰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਦੇਖੋ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਵਧਾਈ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। नहीं मैं इस चीज का बिल्कुल इतफाक नहीं रखता क्योंकि हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान के फौज के मुखी उन्हों की निष्ठा देश के लिए कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता और क्योंकि अज इंडियन आर्मी ते इंडियन फोर्सेस के उत्ते हिंदुस्तान का लोगों का पूरा विश्वास है और ओदी इंटीग्रिटी ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋੜਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂਗਾ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ। 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹਿ ਗਏ 3 ਸਿੱਟ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫੌਜ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਕਲੀ NIA ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੋਰਸਸ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਤਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲੈਕ ਸ਼ਿਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਡੇਅਰਿੰਗ ਵਰਕ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਫॉर एनीबॉडी। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, अपनी अपनी ओपिनियन दस रहे उस चीज ਨੂੰ, लेकिन पहली चीज अरेस्ट करो। ठीक है, वर्मा साहब एक गल ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਓ, ਔਰ ਆਪਣੀ कम से कम बहुत बहुत एक तरह से अटेंशन ऐसी दो कि बस इसी चीज तक कायम रहे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अलर्ट जारी होया, सिर्फ कार्रवाई नहीं, नहीं कार्रवाई उन्हां ते जिन्हां ने अपनी ड्यूटी सही तरह निभाई नहीं। इस तरह की चीज़ां दे बड़े साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होंगे। कोई कहेगा जी लो जी अतवाद शुरू हो गया, कोई कहेगा अतवादी एक बात तो हो चुका, कल को कोई और हो जाएगा, खुदा न करे किसी और साइड से हो जाए, है ना, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट हो जाएगी। इंप्रेशन तो लोगों को दूसरा जान जाएगा, जी जी है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा च बने रहने लिए। मेरे को समा घट है और वड्डी गल ये है कि सब तो पहला सानू कारण ते जिन्हां लोगों ने ये सब किया उन्होंने फड़ना चाहिए। बाकी दी सियासत है जिहड़ी वो होंदी रहेगी, सियासी बाण तुसीं छड्डने ने, सारियां पार्टियां इस ते सियासत करदियां ने, पर असल गल ये है कि गंभीरता दिखाने की बड़ी जरूरत है। वो भी उदों जदों सूबे दे विच अलर्ट जारी कर दिता होवे, और खास तौर तो उस इलाके दे विच अलर्ट जारी कर दिता होवे जिथे वारदात भी हो गई होवे। ये गंभीर विषय दे नाल साडे लई चुनौती भी है कि अगले ने चुनौती दे के हमला किया। देश दुनिया की बाकी खबरों लिए बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।